Nên ông này bằng tê ca nghĩa từ căn bậc lực ai còn tái tu sắp nơi tà rố hỏi xa với còn nơi tà chỗ anh tích bong anh ấy cái thường mình bong mình phiêu có xua vì hưởng mũi nít ta nhưng thật sao có thầm ấy bong phiêu có xông phải cho ta lại nhưng ai phải cho bàn ở bên chẳng tới vui tới mà chả chỉ vật cám có đừng miên là rõ mùi tha bà xin chỉ quật mình nơi cái lại tế ca nghĩa cứ ở từng một tầm đâu bánh há cứ tha mình men mau bị bốc cái lẫn quạt chết thôi cả thế về class ai nhưng mau bị ca đại dương tê phía cái tê ca nghĩa từ can của quạt mình toàn miến và sẽ tiếp tục còn nên không ca cục cron á được về đại dương này gì vì ca tê ca nghĩa cứ vi miên cùng rất bảo vệ ai chỉ chú tới ca đại dương tê ca nghĩa cứ mình men trâm tái tê sẽ ca một hiệp tha của quạt thử ấy gì cứ dân thử tập tếจะtôn chung mùi nắng chung nô có trớ hay nâng ca sầm rạch chất đào dân trớ cầm nát nơi prom đài tại bộ quạt ai vừa ca sầm rạch chất bà nhé của được bây giờ dân vậy vì ca tê ca nghĩ về sắp tới bị sủa lên đối dân vậy tha ô nè ổn anh vừa nè nè ổn anh vừa nó ấy chẳng tới còn ta được bây giờ dân vậy vì ca tê phía cái tê sạch sầm rạch vì lược bị nâng tới tiền bà này tha dân thời thời vừa oi mình nên mình né ở cái có thử vô tha ta có thử từngนี้là tập hợp bài ná từ cán mà trả chiều cán từ cán nhạc của con có ta có thử bấm pin phía kịch bài nào khác đầm bấy ái ở ca nghe mùi những sầm rạch bán hay miếng ca nghe cái lại ná để có thử su nóm miếng cái lại ná để có mình trơi su nóm hay có ai phơi ca sầm rạch chất từ lơ hưởng cái khác hay bờ sân chỉ hưởng từ nâng vì ở ba sầm rạch có á ca để quát thử mà chạy chịu muối nâng mà trả chỉ bậc cam từ căn nhạc công công bọc quát cứ chỉ pleu muối đã sửa vật việt một pot sầm rạp quát tận đó bộ quát miếng là rắm tha và bộ quát ắt đằng thế hay bộ quát với ca sầm rạp chật khó bộ quát ai đang thử bán mê bọc quát dày ảo chẳng hay bán quát ắt bá chẳng quát thử từ su nom từ căn mà trả chỉ bậc cam từ căn bom ôn từ căn nhạc công công bọc quát chẳng hết nè xa kết từ đó pleu một bài chịu buồn á đai mình toàn miếng phình tổ hãy dương miếng peli mà nè cái peli cho mình nè để quát chám sầm rọp sầm rùa pleu chẳng to là quát bọt đầy ơi máu bằng lan quạt từ bà ta bờ sân chỉ quát ao từ tế lan quạt thử chụp làm bấy và có phải chia thá pleu mùi nắng cầm ao miếng caste đấy này chẳng peli cho mùi khó mà còn tái xua tha ta được pe để pleu mùi nắng miếng phim nhìn miếng nhật lan can phải chởn tới ta quát này ai cũng prong bàn ở nam mối quát có mình mẹ này lại nhớ một phải buôn máu lên một phải buôn màu này đấy vì mình đôi được pe đại dương miếng và system miếng pleu cho đại dương ban hiệp trong bát lót chẳng nè bác quạt đơn tha pina quạt thử tới pina quạt thử chụp đấy còn tái bờ sân chuyện ông biên tới biên thầm tái ở cái pleitra cho mình nhé cứ to từ quạt phèo thổi tới bàn từ bà chẳng vì thơ ao yêu tới nó phải đại pleitra cho căn để chớn plei cái lại những ai những step như này mà cha chi bậc cam cứ ở khó như thế quạt đôi từ năm pleitra cho mùi đằng chẳng cứ quạt trong ao ở chi bậc cam bọc quạt ok bọc lực bọc quạt càng nghe từng ó cứ miên phiếp rồi luôn này nhưng có trong ban quân hiệp chẳng hay bạn quát chi diêm okay involveในក្នុងក្រុមការងាររបស់គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ការទិញការលក់តាក់ទងមួយការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញការដឹកជញ្ជូនគេគាត់ព្យាយាមចូលរួមធ្វើការទាំងអស់ដើម្បីប្រកបជាថាលទ្ធផលនិងអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺរលូនទាំងអស់អញ្ចឹងណាសំណួរសួរថាតើធ្វើអញ្ចឹងខុសឬក៏ត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនខុសទេគ្រាន់តែស្តង់ដារគុណភាពទាំងប្រមាណនេះវានឹងនៅជាមួយនឹងបងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់នៅជាមួយនឹងបុគ្គលិកទេអញ្ចឹងវាពិបាកនៅថ្ងៃមុខនៅពេលដែលការងារកាន់តែច្រើនហើយចង់ឲ្យបុគ្គលិកនេះមកជំនួសកន្លែងរបស់យើងណាគឺវានឹងពិបាកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្ទេរការងារវាមានធាតុផ្សំ4ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តទៅបានទី1គឺលទ្ធផលនៅពេលដែលបងប្អូនផ្ទេរការងារគឺយើងត្រូវកំណត់នៅលទ្ធផលដែលបងប្អូនចង់បានថាតើ the end of result បានន័យថាពេលគាត់ធ្វើការងារមួយនឹងហើយហ្នឹងតើអីគេដែលបងប្អូនចង់ឃើញជាលទ្ធផលចេញពីការងារមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនបានប្រាប់ទៅបុគ្គលិកបងប្អូនក្នុងការរៀបចំការធ្វើទីផ្សារអីចឹងទៅលើ campaign ណាមួយអីចឹងទៅហើយបងប្អូនប្រាប់ទៅពួកគាត់ឲ្យច្បាស់ថាលទ្ធផលរបស់បងប្អូនចង់បានគឺអូខេចង់ឲ្យមានអូខេការសួរនាំព័ត៌មានមកកាន់អីវ៉ាន់ថ្មីរបស់យើងដែលយើងធ្វើទីផ្សារនេះ at least ឲ្យបាន100នាក់អីចឹងទៅឃើញអញ្ចឹងយើងកំណត់នៅលទ្ធផលដែលបងប្អូនចង់ឃើញចេញពីសកម្មភាពពីការងារមួយហ្នឹងទី2ការកំណត់ scope អូខេការកំណត់ស្តង់ដារទំហំការងារនិងព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចគ្នាដែរថាតើនៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងអូខេ timeline របៀបម៉េចតើពេលណាជា deadline ថវិកាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាអូខេដើម្បីយកទៅអនុវត្តអូខេ
អញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រាប់ទៅពួកគាត់បានច្បាស់លាស់ដើម្បីពួកគាត់ដឹងថាតើដែនកំណត់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានរបៀបម៉េចខ្លះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដែលឲ្យពួកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចគ្នាដែរចំណុចទី3គឺសិទ្ធិសម្រេចចិត្តភាសាអង់គ្លេសយើងតែងតែចូលចិត្តនិយាយថាផ្ដល់ authority ទៅកាន់នរណាម្នាក់នេះបានន័យថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែក៏វាមានដែនកំណត់ដែរថាក្នុងកម្រិតមួយណាថាយើងចង់ឲ្យគេធ្វើគ្រាន់តែទៅប្រមូលព័ត៌មានទេហើយមករាយការណ៍មកយើងវិញហើយចាំយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តឬក៏យើងចង់ឲ្យគេសម្រេចចិត្តហើយចាំមករាយការណ៍មកយើងឬក៏គេធ្វើឲ្យអស់តែម្ដងចាំពេលសរុបលទ្ធផលចុងខែចាំគេរាយការណ៍រួមតែម្ដងកុំប្រើពាក្យថាអ្នកឯងមើលទៅបើសមធ្វើទៅព្រោះពាក្យថាមើលនេះវាអត់ច្បាស់ទេវាមិនដឹងថាការដែលយើងមើលនេះវាដូចនឹងអ្នកផ្សេងមើលអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងនាំបញ្ហាមកអាជីវកម្មរបស់យើងតែម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាទូទៅតកតងជាមួយរឿងលុយចាស់អូខេជាទូទៅយើងតែងតែកំណត់ហើយថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងតើគាត់អាចសម្រេចចិត្តទៅលើថវិកាប៉ុណ្ណាដែលគាត់អាចអនុម័តបានដោយមិនបាច់ឆ្លងជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការចំណាយនឹងក្រោម$50ទេអូខេអ្នកឯងសម្រេចចិត្តទៅចាំលើ50ចាំមកឆ្លងជាមួយយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដែរបានកំណត់ឡើងនឹងច្បាស់លាស់ទេបានមិនតែ$1 $2ក៏គាត់មិនហ៊ានចំណាយដែរព្រោះគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនមិនស្ដីឲ្យអញ្ចឹងគាត់មកឆ្លងជាមួយយើងហើយពេលយើងនេះគ្រាន់តែរឿងលុយ2រៀល3រៀលយើងចាប់អើមឆ្ងល់ហ្មងថាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះក៏មកសួរគាត់ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលសារកើតឡើងគ្នាដែរចំណុចទី4គឺរាយការណ៍ reporting កុំរងចាំតតែយើងនឹកឃើញបានយើងទៅសួរហើយក៏កុំចាំតតែគេប្រាប់អូខេចាំឲ្យគេប្រាប់ទៅដែរហើយកុំឧស្សាហ៍ក្នុងការទៅ follow up check in ច្រើនពេកដែរកំណត់ឲ្យច្បាស់តែម្ដងថាតើការងារមួយនឹងកម្រិតសំខាន់ក្នុងកម្រិតណាដែលយើងត្រូវ check in ជាមួយគាត់នៅពេលណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាការងារគឺជាការងារមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាអូខេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហើយសូមឲ្យគាត់មករាយការណ៍មកយើងវិញនៅពេលនេះឧទាហរណ៍ថានៅចុងថ្ងៃឬក៏ចាំរាយការណ៍នៅពេលយើងប្រជុំប្រចាំខែឬក៏នៅពេលណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបង្កើតនៅការរំពឹងទុក expectation ទៅកាន់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរនៅពេលពួកគាត់ធ្វើគាត់ដឹងថាតើគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងកម្រិតណាហើយគាត់ត្រូវរាយការណ៍មកយើងវិញនេះនៅពេលណាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា4ចំណុចនៃធាតុផ្សំនៅក្នុងការរៀបចំក្នុងការផ្ទេរការងារទៅកាន់បុគ្គលិកអញ្ចឹងណាហើយមុននេះខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាធម្មតាវាមានកម្រិតរបស់វាត្រូវទេហ្នឹងហើយចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកបន្តិចដែរថាដើម្បីដែលយើងអាចផ្ទេរការងារនិងសិទ្ធិសម្រេចចិត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវរៀបចំបែងចែកកម្រិតនៃការផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដូចគ្នាដែរព្រោះជាទូទៅការផ្ទេរការងារមួយទៅកាន់បុគ្គលិកម្នាក់វាអត់ដូចគ្នាទេដោយសារអីសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗគាត់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើបាន 100% ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ត្រូវការរៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការបែងចែកទៅតាមកម្រិតដែលយើងត្រូវយកទៅបណ្ដុះមនុស្សដើម្បីគាត់រៀនពីយើងពីរបៀបនៃការដែលគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈដែលយើងផ្ទេរការងារទៅឲ្យពួកគាត់ក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាដែលកម្រិតទី1នោះគឺយើងគ្រាន់តែឲ្យគាត់ទៅប្រមូលព័ត៌មានទេបានន័យថាយើងដឹងថាគាត់ថ្មីយើងដឹងថាគាត់អត់ទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានទេអញ្ចឹងការដែលយើងរៀបចំការសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនេះគឺគាត់អត់ទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបរៀនគាត់ដោយត្រឹមតែដាក់ការងារគាត់ទៅប្រមូលព័ត៌មានមកសិនហើយចាំរាយការណ៍មកយើងវិញហើយបានយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសឲ្យគាត់ទៅវិញដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់បានស្វែងរកនិងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងណានៅកម្រិតទី2គឺយើងបង្រៀនគាត់មើលកម្រិតទៀតឲ្យគាត់រៀនក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងយើងបានដាក់ការងារឲ្យគាត់ដូចគ្នាដែរយើងឲ្យគាត់ទៅប្រមូលព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយការងារដែលយើងបានដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងដោយពេលដែលគាត់រាយការណ៍មកវិញយើងប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់ហ្មងថានៅពេលដែលអង្គរាយការណ៍មកវិញណាជួយផ្ដល់ជា suggestion ទៅលើការងារដែលបងប្អូនគិតថាយើងគួរតែធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ឲ្យគាត់សម្រេចចិត្ត 100% ទេប៉ុន្តែយើងឲ្យគាត់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងយកទៅគិតពិចារណាថាតើការគិតរបស់គាត់នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាយើងអាចធ្វើតាមគាត់ឬក៏យើងអាចមាន feedback ឲ្យទៅឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកម្រិតទី3គឺយើងឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនេះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយយើងកំណត់នៅព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយគាត់ត្រូវរាយការណ៍មកកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់យើងវិញឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចំណុចទី4គឺយើងឲ្យបុគ្គលិកមួយហ្នឹងគាត់មានភាពជាម្ចាស់ការលើទំនួលខុសទៅលើលទ្ធផលទៅលើការងារហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចអនុម័តការងារហ្នឹងតែម្ដងដោយមិនបាច់ឆ្លងជាមួយយើងច្រើនពេកទេ
ព្រោះយើងដឹងអំពីគុណភាពយើងដឹងអំពីស្នាដៃយើងដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយគ្រាន់តែឲ្យគាត់រាយការណ៍ជាប្រចាំនៅក្នុងកម្រិតឧទាហរណ៍ថាប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំឬក៏អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងភាគច្រើនគឺបានថាគាត់ធ្វើការជាមួយយើងនឹងរៀនយូរគួរសមហើយយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រកែកអស់ហើយក៏យើងទុកចិត្តគាត់ដែរដែលយើងឲ្យសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកម្រិតទី4ទៅគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលយើងផ្ទេរការងារហើយនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនេះគឺមិនមែនបានន័យថាពួកគាត់ត្រូវឆ្លងអូខេពីកម្រិតទី1ទៅកម្រិតទី2ឬក៏គាត់អាចផ្លាស់ទៅកម្រិតទី4តែម្ដងនេះទេវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការមើលទៅលើបុគ្គលិករបស់បងប្អូនថាតើគាត់នៅក្នុងកម្រិតណាគាត់គួរតែត្រូវការរៀនគាត់គួរតែត្រូវការបានបណ្ដុះបណ្ដាលពីអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងណាអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់បងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ពីកម្រិតទី1ទៅកម្រិតទី4ភ្លាមទេកម្រិតនៃការដែលពួកគាត់អាចទទួលបានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនេះវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនទៅកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលដែរថាតើពួកគាត់នៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងណាតែជាទូទៅការដែលយើងបណ្ដុះមនុស្សម្នាក់ជាទូទៅទេគឺវាត្រូវការឲ្យពួកគាត់ក្នុងការរៀនអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតសិនមិនមែនសុកគាត់ចាប់ផ្ដើមមកភ្លាមយើងឲ្យគាត់ទី3ទី4តែម្ដងទេអូខេយើងត្រូវតែមើលពួកគាត់យើងត្រូវមើលថាតើសមត្ថភាពក្នុងការទៅប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអូខេមានផុសតាំងច្បាស់លាស់សិនដើម្បីមើលថាតើបុគ្គលមួយហ្នឹងបងប្អូនអាចទុកចិត្តក្នុងកម្រិតណាមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសរុបសង្ខេបមកវិញបន្តិចណាបើសិនជាបងប្អូនទេតែត្រឹមការងារបងប្អូននឹងត្រូវជាប់រឿងមួយទៀតបងប្អូនត្រូវជាប់ធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តរហូតអញ្ចឹងតោះតែបងប្អូនត្រូវរៀនចេះក្នុងការផ្ទេរទាំងការងារទាំងម្ចាស់ការទាំងទំនួលខុសត្រូវដោយយើងកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើងអញ្ចឹងបានពួកគាត់អាចនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ការនៃលទ្ធផលនិងការងាររបស់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់នឹងមិនក្លាយទៅជាអ្នកត្រឹមតែជាបុគ្គលិកចាំតតែត្រូវការមេបជាបានធ្វើទេពួកគាត់នឹងមានភាពជាម្ចាស់ការនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងហើយការផ្ទេរសិទ្ធិការងារនេះគឺវាអត់មានត្រូវមានខុសទេបងប្អូនគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាតែអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាំគឺថាការដែលយើងផ្ទេរសិទ្ធិផ្ទេរការងារទៅកាន់នរណាម្នាក់មិនមែនបានន័យថាយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងទេតែយើងកំពុងតែបង្កើតរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងមួយតែពុំចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើវត្តមានរបស់យើងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅកន្លែងរហូតហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងថាតើគួរតែចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយបងប្អូនអាចសាកមើលថាតើរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនបាត់ខ្លួនណា7ថ្ងៃចុះមកសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅតើបងប្អូនគិតសម័យមើលថាតើមានការងារមួយណាដែលបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាវានឹងស្ទះហ่ะអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចយកទៅពិចារណាបានថាបើសិនជាបងប្អូនអត់នៅកន្លែងការងារហ្នឹងស្ទះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្ទេរការងារហ្នឹងទៅកាន់នរណាម្នាក់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងទៅទោះបីជាបងប្អូនមិននៅការងារក៏នៅតែទៅមុខបានដែរ